Okay, we'll start modern Indian history. Okay. So modern Indian history रो आमे already किछि portion start कर ଦେଇଥିଲେ intro ରୁ आरंभ करिकि up to English लोक माने आसिकि ताऊ जेमति establish करथिले सेही portion हम जाइथिले तो मते को when did British East India Company establish? When did British East India Company establish? 1600 1600 AD. And first time when they came to India? And first time when they came to India? 1660 Hmm? सूरत 1608 रे सूरत रे आसी पहुंचले 1680 AD रे अच्छा मते फर्स्ट को व्हेन दे केम टू इंडिया हु वाज द मुगल एम्पायर इन इंडिया हु वाज द मुगल एम्पायर इन इंडिया Jahangir. Jahangir but when the British East India Company established who was Mughal emperor Akbar. Akbar okay so they have established many factories around 1647 till 1647 they have established around 23 factories and three factories are more important what are they Fort William Bengal, Fort St. George Madras, out Bombay Castle, Bombay. बॉम्बे कैस्टल मैड्रास तापर हम स्टार्ट करिया हैला देख लिसन तुम जमी कहली तो ग्राजुअली से माने आसिले तो गुड़ाए जो कौन स्पेशली तुम जो इनिशियल मोटिव थिला फॉर बिजनेस ट्रेड ट्रेड एंड कॉमर्स पई से माने आस्तिले आ मेनली से माने जो आसुथिले से माने कोन आनी के आसुथिले से माने मेनली आनी के आसुथिले कॉफी और पर्शियन हॉर्सेस आ एठु कोन नेकी जाउथिले एठु नेकी जाउथिले सिल्क कॉटन सॉल्ट पीटर हैला टी एगुड़ा सब नेकी जाउथिले स्पाइसेस एगुड़ा सब नेकी जाउथिले और सॉल्ट पीटर टा कोन पे होजे ना गन पाउडर मेकिंग रे तयारी हुए सो दैट वाज अ ह्यूज डिमांड इन यूरोपियन मार्केट बुझियो छी तो केमिति भास्को दा गामा आसिले कोन कले सब ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स भास्को दा गामा केम टू इंडिया एंड को जाउची जे ही मेड प्रॉफिट अराउंड 65% जो शिप रे सब आसन लेके आस्थिले एते भर भर करके सब जिंस अटु नेगी गले तो ही मेड अराउंड 65% प्रॉफिट एंड दैट वाज ए कोन जोरा कोन दैट वाज ए कोन दैट वाज ए डीन इन द यूरोपियन कंट्रीज अराउंड द यूरोप ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହୋ ହଲ୍ଲା ହେଇଗଲା କି କେତେ କଣ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ କେମିତି ହେଲା ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କିଛି କିଛି ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ତ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ 1660 ରେ ବହୁତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କଣ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ ତ ଏମିତି କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଗଲା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲିଲେ ସୁରତରେ ମାଡ୍ରାସରେ ବମ୍ବେରେ କାଲକାଟାରେ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି 1647 ମସିହା ବେଳକୁ 1647 କଥା କହୁଛି 1647 ମସିହା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାୟ around 23 factories have been established by them had been established by them around केते 23 factories and among them three are the major factory like Fort William at Bengal Fort St George at Madras and Bombay Castle at Bombay this is इपरना आस्थिले गत क्लास रे now will come next तो तापर कोन हला देखो तापर समय हला 1713 1713 रु फारूक सियार बनिले मुगल एम्पायर 1713 रु देखो मुगल एम्पायर हेले फारूक सियार मुगल एम्पायर चालू नहीं करे मुगल एम्पायर के से फारूक सियार फारूक सियार बोले 1713 रु 1719 ये थिले कौन मुगल एम्पायर थिले ये कौन कले ना कस्टम ड्यूटी ब्रिटिश माफ कर देले एक्सक्यूज कस्टम ड्यूटी ऑफ ब्रिटिशर्स तो देखो जो फारूक सियार आसिले मुगल एम्पायर बनिले ये प्रकार कस्टम ड्यूटी माफ कर देले कस्टम ड्यूटी माने कोन करे व्हाट कस्टम ड्यूटी
ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ କରିବାରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗେ ସେଟା କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ନା, ତ ସେ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗେ ସେଥିରେ, ସେଇଟାକୁ ବି ମାଫ କରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନେବେ ସୁହାଗା, ଏମିତି ତ ବହୁତ ଲାଭ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ଆହୁରି ତା ଉପରେ ବି ଆହୁରି ଲାଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କଣ ଚିପ୍ ବି ତାଙ୍କର, ପଟ୍ ବି ତାଙ୍କର, ମାନେ ପୁରା ସୁନେବେ ସୁହାଗା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। So that was a very very profitable conditions at that time. British ମାନେ କାଫି huge profit କମଉଥିଲେ ଏଠି। ତ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ତାପରେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, କଣ କଣ ହେଲା ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ନ ଯାଇକି ଆମେ, କାରଣ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ଆମର ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଖାଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଦରକାର। ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଅଛି, ବୁଝିଲେ ନା? ଏ ଭିତରେ ବି ଷ୍ଟୋରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ବହୁତ, ମାନେ ଡଚ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିଲେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଲେ, ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଡାନିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଡେନମାର୍କର ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠି। ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ ଅଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ତ ଆମକୁ ଏତେ ଡିଟେଲିଂରେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ବିକଜ ଦିସ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଅପ୍ ଟୁ 1857 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଉ ପଢିବା ଏଟା ସବୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଦରକାର। 1857 ଟୁ ଅନୱାର୍ଡସ, 1857 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଗକୁ ଯାହା ବହୁତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। କାରଣ ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେୟାର କରିବ। କ'ଣ ଏବେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ ହେଇଯିବ। ହୁଁ, ଶୁଣା ଯାଉଛି କ'ଣ, ମାନେ ତ କନଫର୍ମ ହେଇନି, ଓପିଏସସି ତ କିଛି ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ ହେଇଯିବ, ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ ଯେମିତି ସେମିତି କରିଦେବେ। ଯେ ଏଥର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ ହେଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଏଇତ ଜିନିଷ ପଢିବା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପସନାଲ କରିବା କ'ଣ, ଦିଟା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ କରିବା, ଜିଏସ୍ ଫିଏସ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି କ'ଣ ଦେଖିବା, ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ 4ଟା ଜିଏସ୍ କରିବି କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ତ ରହିବ ଯାହେଲେ ନା, ଜିଏସ୍ ରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ରହିବ। କି କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ସିଲାବସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମେନ୍ ସିଲାବସ ଯାହା ଅଛି ଏଇଆ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ କଥା ଚାଲିଛି ହେଲା। ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ କରିଦେବେ। ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ଯାକ ଏ ବର୍ଷ କରିବେ କି ଆର ବର୍ଷ କରିବେ କି ତାର ବର୍ଷ କରିବେ। କାରଣ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲରେଡି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଚେଞ୍ଜ କାହିଁ ହଉନି। ତେଣୁ ଯଦି ଫର୍ମ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କିଏ ମାନେ କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରିକି ଜଣାଉଛନ୍ତି, କି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି କରିକି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେମିତି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବା। ଯୋଉଦିନଠୁ ଓପିଏସସି ର ନୋଟିଫିକେସନ ପଳେଇ ଆସିବ, କି ଓପିଏସସି ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ ହେଇଗଲା କି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଗଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଲାଇନ୍ କରିଦେବା ନିଜକୁ, ବୁଝିହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଥିବ ଯୋଉଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ନା ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକର୍ଡିଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ବୁଝି ପାରିଲା ନା? ଆମେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ମେନ୍ ସିଲାବସରେ ଆମର 1857 ପରଠୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଦରକାର, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପଢି ପଢି ଖାଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା। ତ ଏମିତି ହେଲା, ତ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆସିଲା ପରେ କାଫି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ, ଦେ ବିକେମ୍ ଭେରି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ। ଆମେ ଅଡିବୁଲ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆରେ ଅଡିବୁଲ ହଉଛି ନା ହଉନି? Yes, sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡିବୁଲ ହଉଛି ନା କାହାକୁ ହଉନି? ସବିତା, ଆଇ ଏମ୍ ଅଡିବୁଲ ଟୁ ୟୁ? Are you there? Okay, sir. Ananya, am I audible to you? Yes, sir. Okay. ତାପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇ ସାରିଲେ, ତ କାଫି ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ସୁନେବେ ସୁହାଗା ହେଇଗଲା, ଫାରୁକ ସିଆର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ମାଫ କରିଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ କହିବାର କାରଣ ହଉଛି, ବହୁତ ଥର ଏମସିକ୍ୟୁରେ ଆସୁଛି, ହୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ଫାରୁକ ସିଆର, ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଫାରୁକ ସିଆର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା। ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ, ତ କ'ଣ ହବ ନା, ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ଲେଖିଲେ, କାଲି ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଚାପ୍ଟର 1 ଆରାଇଭାଲ ଅଫ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାପ୍ଟର 1, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ ଚାପ୍ଟର 2 ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର 2 ରେ ଲେଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାରର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା। ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର। 3ଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟଟା ପଢିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର, ବୁଝିଲ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର। ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କହିବ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି ହବାର କାରଣ କ'ଣ? କିଛିଟା ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପଢିବା। ଏମିତି କିଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଘଟିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଲା ନା,
दुटा पावर सेंटर क्रिएट है गोटे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गोटे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो तांको भितर प्राय किसी गमती किसी डिस्प्यूट है जहाँ नहीं कि कर्नाटक रिजन रे वार है मल्टीपल वार है सब तो से भीतर बर्तमान प्रवेश कर तेणु कथा हूँ 1670 मसीहा बेलू कौन है ना पाखापाखि चारिटा जो मेन मेन यूरोपियन कंट्री प्रेजेंस थिला इंडिया रे देख आम देखा प्राय के ना बै के 1670 बेलू प्राय जो मेन मेन यूरोप ब्रिटिश जो चारिटा मेन कंट्री थिला यूरोप जो मैंने आसी इंडिया को करथिला पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ओके एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउटला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है चारिटा ईस्ट इंडिया कंपनी ग्राजुअली आसते तो मेन जिनस है तो जो मेजर दुटा ईस्ट इंडिया कंपनी भीतर जो डिस्प्यूट है ये दुटा मेजर पावर होकर रही सब एलिमिनेट हो गले बट साइड हो गले ये दुटा रही गोटे ब्रिटिश कंपनी गोटे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो कौन है देख घटनाचक्र सब कौन है देख ग्राजुअली मुझे कही चाहूँ सब क्लीयर कर बुझी बुझी जाता है ये अंडरस्टांडिंग ही मूल मंत्र यहाँ बहुत हेल्प कर बाकी तो सब आम मन रखा कौन है देख ना कथा हूँ 1661 मसीहार कथा इन द ईयर केते 1661 1661 मसीहार कथा कौन है ना चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड मैरिड क्या मैरिड कल कि सब मन थी तो स्कूल लेवल में पढ़ी सब मैरिड कैथेरिन मैरिड कैथेरिन से डॉटर ऑफ जॉन भी ऑफ पोर्तुगाल है कैथेरिन ये होचन किए से ना डॉटर ऑफ जॉन आईवी JOHN जॉन आईवी ऑफ पोर्तुगाल as per Anglo-Portugal treaty as per कौन as per Anglo-Portugal treaty as per Anglo-Portugal treaty as per Anglo-Portugal treaty as per Anglo-Portugal treaty है तो जिते ये मैरिज कले तो कौन है देख तो कौन है कि जब मैरिज कले तो एम भीतर कौन गोटे वैवाहिक संपद गढ़ी उठिला मैरिटल अलायंस गढ़ी उठिला क्या भीतर इंग्लैंड आ पोर्तुगाल के भीतर तेणु जो कंपनी गुड़ाक इंडिया रे थिले जोटा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्तुगाल ईस्ट इंडिया कंपनी तो से भीतर भी सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा बिकज दे आर गेटिंग कौन दे आर गेटिंग कनेक्टेड विथ मैरिटल अलायंस भीतर डिस्प्यूट देखा निजर बुझुच ना माने ये ब्रिटिश न भाई आम शशुर घर से तो ये रही वातावरण भल रहा तो मतलब आटमोस्फियर ये रही रिलेसन बहुत भल रहा तो से भीतर किसी कन्फ्लिक्ट है सिंस दे आर कौन मैरिटल अलायंस से कौन है ना बांधिकी रहिले पोर्तुगाल मान सहित इंग्लिश लोक मान किसी डिस्प्यूट है तापर रहा कि पोर्तुगाल बर्तमान साइड हो गला पोर्तुगाल तो बर्तमान डच को रही फ्रेंच रही तो डच मान कौन है देख डच ईस्ट इंडिया कंपनी केस रे कौन है
ନା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେନକୋରର କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା। ଟ୍ରାଭେନକୋର କୋଉଠି କିରେ? ବର୍ତ୍ତମାନର କେରଳା ହେଲା ବା ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ଏରିଆଟା। ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା ଥିଲେ କଣ? ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା ଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେନକୋର। ଏ ଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେନକୋର ଏଇ ଟାଇମରେ। କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେନକୋର। ଟ୍ରାଭେନକୋର ଥିଲେ ହେଲା। ଏଇ ଏରିଆରେ କଣ? ଏଇ ଏରିଆରେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ନା ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। DUTCH ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ସମୟରେ ଥିଲା ଏଇଠି। ତ ଇଏ କଣ ହେଲା କଥା ହଉଛି 1741 ମସିହାରେ। 1700 ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଠିକ୍ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କାରଣ ୟା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ କଣ ହେଲା 1741ରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା defeated the Dutch East India Company. Defeated the Dutch East India Company. Dutch EIC. Defeated the Dutch EIC ହେଲା East India Company in battle of କଣ? କୋଉ battle କିରେ? In the battle of କୋଲାଚେଲ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବେଳେ ବେଳେ ପଡୁଛି କୋଲାଚେଲ। ଏରା ପଡିଯିବ ନା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଠିପି ଗଲା, ଏ କରିପାରିବେନି। କୋଲାଚେଲ COLACHL in the battle of କୋଲାଚେଲ। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କୋଲାଚେଲରେ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଲେ କିଏ? ସେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ବର୍ମା। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସରେଣ୍ଡର କଲା। ତେଣୁ ଡଚ୍ ଆପରେ କଣ ହେଲା ନା ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସରେଣ୍ଡର କଲା। ଏ ଲେଖ ଯେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସରେଣ୍ଡର। ଡଚ୍ EIC ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଡଚ୍ EIC ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲା ନା ସରେଣ୍ଡର କଲା। ସରେଣ୍ଡର କଲା। ଆଉ କଣ କଲା ନା ଦେ ସିଫ୍ଟେଡ ଦେୟାର କମ୍ପାନୀ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଣ୍ଡ ମାଲେସିଆ। ଏମାନେ କଣ କଲେ? ସିଫ୍ଟେଡ ଦେୟାର କମ୍ପାନୀ ବେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ and କଣ moved to କୋଉଠି କିରେ? moved to Indonesia and Malaysia. Indonesia and Malaysia. You got it ନା? ତ କଥା କଣ ହେଲା? ଇଏ କହିଲେ କିରେ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ଏଠୁ ତ କହିଲେ ଏଠୁ ତମ ଭାଗ ସବୁ, ଏଠି ତ ରହିପାରିବନି, ଏଠୁ ଭାଗ। ତେଣୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମାନେ ବସ୍ତାନି ବାନ୍ଧି ସବୁ ଚାଲିଲେ। ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ କଲେ କୋଉଠିକି? ଇଣ୍ଡିଆରୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଉ ମାଲେସିଆରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡି ତ ମାରିଟାଲ ଆଲାଏନ୍ସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଚ୍ ମାନେ ବି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ? ଆରେ ରହିଲେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜର ସ୍ଥାନରେ? ବ୍ରିଟିଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା କମ୍ପାନୀ ଲେଫ୍ଟ। କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରହିଲା ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁ କମ୍ପାନୀ ଲେଫ୍ଟ। ନାଉ ଟୁ କମ୍ପାନୀ ଲେଫ୍ଟ କଣ କଣ? ଟୁ କମ୍ପାନୀ ଲେଫ୍ଟ। ଏକରେ ହେଲା କଣ କିରେ? ଏକରେ ହେଲା କଣ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ EIC ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ଆସିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ EIC ହେଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଫ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ତ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତ ମାରିଟାଲ ଆଲାଏନ୍ସରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। ସେ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହିଲେ। ଡଚ୍ ମାନେ ତ ଆଡେ ଚାଲିଲେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାଲେସିଆକୁ ପଳେଇଲେ, ସେପଟକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ। ଏଇ ଦି ଜଣ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ପଢିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବନୁଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କାହିଁକି ହେଲା ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଏରିଆ, ଏ ଯୋଉ ଜାଗାଟା କିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏରିଆ ହେଲା।
बिटवीन कौन ना ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बेंगल भितर ईस्टर्न घाट तो जानते भीतर को अच्छी ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बेंगल भितर किसी जो जगह थिला जोटा होची कर्णाटक कौन से एरिया टिके हम देखिदवा ड्रॉ करूची देखो जस्ट क्लारिटी ପାଇଁ ତମର अंडरस्टैंडिंग ର क्लारिटी ପାଇଁ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ को ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ देखो ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛି ଆମର କଣ ରେ ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ମନେକର ପର୍ବତମାଳା କୋଉଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହିଲା ଏଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋର୍ସନଟା ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଟା କଣ କହିବା କିରେ ହାଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନ ହେଲା ଏଟା କାହା ଭିତରେ ନା ବିଟୱିନ ଏଟା ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଏଟା ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ନା ଏପଟେ ଆରେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଜାଣିପାରୁଛ ତ କଣ ମ ଏପଟେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଆରବିଆନ ସି ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସନ ଏଟା ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କହିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହେଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ଏଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏରିଆଟା ରହୁଛି ଏତିକି ତ ଏଗୁଡା ସବୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନ କୁହାଉଥିଲା এই কর্ণাটক রিজিয়ন বিটুইন কাহা কাহা ভিতরে এটা বিটুইন ইস্টার্ন ঘাট এন্ড বে অফ বেঙ্গল বিটুইন ইস্টার্ন ঘাট এন্ড বে অফ বেঙ্গল বে অফ বেঙ্গল ইউ গট ইট না আরে ইউ গট ইট হ্যাঁ আরে বুঝা বুঝি না বুঝা Yes, পড়ুনি sir. ତମମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମାନେ କ୍ଲାସରେ ବସିଛ ନା ପଳେଇ ଗଲଣି ନା କଣ ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ Yes, sir. ଆଉ କଣ କାହିଁକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେହି କରୁନ କଣ ପାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ମୁଁ କଣ ମାନେ ରହିପାରୁନି ନା କଣ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନଟା ଏଇ ଏରିଆ ଏତେ ତ ଏଇଠି କଣ କଣ ଏ କାହିଁକି କାହିଁକି ୱାର ହେଲା ମାନେ ତା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏଇ ରିଜିଅନରେ କଣ କଣ ମେଜର ମେଜର ଥିଲା ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଠି କଣ କଣ ଥିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମାଡ୍ରାସ ଏଇଟା କଣ ମାଡ୍ରାସ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମାଡ୍ରାସ ଏଠି କଣ ଅଛି କି ରେ ଏଇଟା ମାଡ୍ରାସ ଏଇଟା କଣ ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ ଦେଖିବା ଟିକେ ଚିତ୍ରରେ ମାଡ୍ରାସଟା ବୋଲି ତଳ ଆଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ଇଏ କରି କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠି ମାଡ୍ରାସର ଏଠି କଣ ଅଛି ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ମାଡ୍ରାସରେ କଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆରେ କୋଉ ଫୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ George. ଆଚ୍ଛା ଏଟା କାହାର କଣ ସେ ଏଟା କାହାର ଏଇଟା ଏଟା କାହାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ British. ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ହେଲା ଏଟା ବ୍ରିଟିଶର ଏଟା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ এই বে ବେଙ୍ଗଲଟା ଏଠୁ ହଟେଇ ଦଉଛି ଆଉ ବେ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଏଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏଠି ହଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କାହାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏଠି ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏଠି ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ତାପରେ ହେଲା କ୍ୟାଡଲୋର କ୍ୟାଡଲୋର ହଉଛି କଣ ଏଠି ହଉଛି କ୍ୟାଡଲୋର 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 କାହାର କିରେ କୋଉ କୋଉ ଫୋର୍ଟ ଥିଲା ଫୋର୍ଟ କଣ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଡାଭିଡ ହେଲା ଡାଭିଡ DAVID ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଡାଭିଡ ଏଟା କାହାର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଏଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଏଟା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ତାପରେ ଏଠି ଥିଲା କରାଇକଲ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା କଣ କରାଇକଲ କରାଇକଲ ଏଟା କଣ ଥିଲା କରାଇକଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା
ବୁଝିହେଲା? ଏଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ଯିଏ ଥିଲେ 1744 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ। Anwarudin became the Nawab of Karnataka. Became the Nawab of Karnataka in କେତେ 1744 କାମ ହେଲା ଏତିକି କଥା ହଉଛି ଏତିକି। ଏଇ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ରିଜନରେ ୱାର କାହିଁକି ହେଲା ଏବେ ବୁଝା ପଡିଲା। ଏବେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ୱାର ଜାଣିପାରିଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ୱାର କାହିଁକି କୁହାହଉଛି କାରଣ ଏଇ ରିଜନଟାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ରିଜନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ରିଜନରେ 1744 ବେଳକୁ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ହେଲା ନବାବ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଥିଲା କେମିତି ନବାବ ହେଲା ଅପର କଥା। ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ କାରଣ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାରକୁ ଆସିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ତ ସେତେବେଳକୁ 1744 ମସିହା ବେଳକୁ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାବ ଅଫ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମର ସବୁ ବୋଥ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫ୍ରେଞ୍ଚର ମାଡ୍ରାସରେ ଅଛି ଆଉ କାଡଲୋରେ ଅଛି। ମାଡ୍ରାସରେ ଅଛି ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ସରି ସେଣ୍ଟ କଣ କି ଜର୍ଜ ଆଉ କାଡଲୋରେ ଅଛି ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଡାଭିଡ। ତ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ପୋଦୁଚେରୀରେ ଅଛି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଉ କରାଇକାଲରେ ଅଛି ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଏଇ ରିଜନରେ ଚାରିଟାଙ୍କ ସବୁ ଏଇ ରିଜନରେ ସବୁ ମେନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ୱାର ହେଲା ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା। ଆସ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ୱାର ହେଲା। ସବୁ ତ ଠିକ ଥିଲା ୱାର କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା ନା କଥା ହଉଛି 1740 ଅନୱାର୍ଡସ କଣ ହେଇଛି ଫ୍ରମ କଣ ଦେଖ ଫ୍ରମ 1740 ଅନୱାର୍ଡସ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ 1740 ଅନୱାର୍ଡସ କଣ ହେଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ୟୁରୋପରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୟୁରୋପରେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ହେଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଇ ୱାରରେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ଥିଲେ। ଯୋଉ ୱାର ହଉଥିଲା ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଗଦି କାହାକୁ ମିଳିବ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଇଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ ୱାର ହଉଥିଲା ଦି ପଟ ସାଇଡରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା 1745 ବେଳକୁ କାରଣ 1744 ୱାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ। 1745 ମସିହା ବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାରଣ ସେଠି ଯେହେତୁ କାରଣ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସେଠି ୱାର ଚାଲିଛି କୋଉଠି ୱାର ଚାଲିଛି ୟୁରୋପରେ ୱାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ବି ଏଠି ପଡିଲା। କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଚାଲିଥିଲା 1740 ବେଳକୁ ତ ସେଠି ଯୋଉ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥିଲା ଆଉ ୟୁକେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥିଲା ବା ବ୍ରିଟେନ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଥିଲା। ତ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏଠି ପଡିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଆଟାକ କଲେ କାହାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଫ୍ଲିଟକୁ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଯୋଉ ଫ୍ଲିଟ ଥିଲା ତାପରେ ଆଟାକ କଲେ। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର। ଏଇଟା ହେଲା କାରଣ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏଇଠୁ କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ହବ ଯାଇକି 1947 ମସିହାରେ। କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି ବା ସେଠି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମାନେ ଏଠି କଣ କଲେ ଆଟାକ କଲେ। କାହାକୁ ଆଟାକ କଲେ ଫ୍ଲିଟକୁ ଆଟାକ କଲେ। କୋଉ ଫ୍ଲିଟକୁ ଆଟାକ କଲେ କିରେ ଆରେ କୋଉ ଫ୍ଲିଟକୁ ଆଟାକ କଲେ କୋଉ ଫ୍ଲିଟକୁ ଆଟାକ କଲେ ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ଆଟାକ କଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କାହାକୁ ଆଟାକ କଲା British ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଟାକ କଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ଲିଟକୁ। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଫ୍ଲିଟ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ନୌଜାହାଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯୋଉ ଫ୍ଲିଟ ଥିଲା ସବୁ ସିପ୍ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡାକ ତ ତାକୁ ଆଟାକ କଲା। ଆଟାକ କରିକି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କଲା। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ।
ସେମାନେ ତ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ପୁଣି ରିଟାଲିଏସନ୍ କରିବେ। ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୱାର୍। ତେଣୁ ଲେଖ ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ରମ୍ 1740 ଅନୱାର୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଫ୍ରମ୍ 1740 ଅନୱାର୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସନ୍ Austrian War of Succession was going on. Okay, Austrian War of Succession was going on. कोठी इन यूरोप, यूरोप रे चलथिला। तो तार फलस्वरूप कोन हैला, आर फलस्वरूप कोन हैला ना ब्रिटिश एंड फ्रेंच, एथरे कोन हैला ना ब्रिटिश एंड फ्रेंच were in opposite side, बुझेला। तो आर फलस्वरूप कोन हैला ना इन द ईयर 1745 कोन हैला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश EIC कोन गला करे, ब्रिटिश EIC एटा मुझे जहाँ कहूँ लिखुच से नोट कर दो सब ना, नोट करूँ न, अरे गोटे टे नोट कर चलुछ तो, हाँ अरे नोट कर मन रही पर देखला इजी लगे पढ़ला एटा जस्ट प्रिलिम आमको दरकार, किंतु स्टोरी लाइन जानी मन रखा कि मन रहा। तो इन द 745 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कला कि डिड एन अटैक on the French fleet, ହେଲା in the Bay of Bengal, बुझेला। तो कौन है सो देयर स्टार्टेड फास्ट कर्नाटक war, कारण जेहेतु कर्नाटक रिजन रे हेतिला बोलिया को कर्नाटकी वार को हाउछ, कर्नाटकी वार। अरे कौन बुझी पारलो कहीं कर्नाटकी वार को हाउछ, से जो अटैक कले ये सब कहानी जहाँ भी घटना सब घटीला सब कर्नाटकी रिजन रे घटिला। बर्तमान जो वार आप हम सब तापर कौन कौन घटनावली घटिबो सबुडा कर्नाटकी एरिया रे ही घटिबो। जेहेतु कर्नाटकी वार रे सब घटना गुडा घटुची, वार रो सब वार गुडा कर्नाटकी वार रे हिची, सेति पई एटा को कर्नाटकी वार कहउची। फर्स्ट कर्नाटकी, सेकंड कर्नाटकी, थर्ड कर्नाटकी जो पढ़िबा सबुडा कर्नाटकी एरिया रे हिची। कर्नाटकी एरिया कोडा ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल मझामझी एरिया थी, जोटा साउथ इंडिया रो बा तमिलनाडु और आंध्र रो किछ एरिया, बुझियोची। तेणु एटा को हम कोन कहले बर्तमान एटा को जो कर्नाटकी रिजन रही फास्ट कर्नाटक एटा को कर्नाटकी वार कहले। तो बर्तमान ये जो घटना घटिला एथरु जन्म नेला फास्ट कर्नाटकी वार। तो कौन है कारण से अटैक कले ये फ्रेंच वाला तो चुप रही, तो फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स, से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थिला गवर्नर थे डुप्लेक्स। तेणु कौन कले ना ये समय फ्रेंच मानकर सेटलमेंट भी मॉरिशस रे थिला। तेणु फ्रेंच इतने अटैक कले माने वारशिप को फ्लीट को माने कौन फ्रेंच फ्लीट को जो अटैक कले तो डुप्लेक्स कहले हो बच्चा ठीक अच्छे हमें तो पलि जीवन खसिकी ना, ठीक अच्छे हम जवाब आम दबू। तेणु ये मॉरिशस रे फ्रेंच सेटलमेंट थिला, से मॉरिशस जो फ्रेंच सेटलमेंट थिला तार गवर्नर थिले बर्डोनाइस, तार बर्डोनाइस तार फ्रेंच ना गुड़ा तो ये उच्चारण करा पड़े हमको बर्डोनाइस। तेणु डकैले इनफर्म कले, तो बर्डोनाइस दल बल धरिक आसिले, बर्डोनाइस एपटे डुप्लेक्स है। तेणु ये कौन कले ना प्रथम जाकि कैप्चर कले कौटी कौटी मैड्रास को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जाकि मैड्रास को कैप्चर कला। मैड्रास तार को कौन कौन अच्छे फर्ट कौन था कि फर्ट को फर्ट थिला फर्ट सेंट जॉर्ज। तेणु फर्ट सेंट जॉर्ज को जाकि कैप्चर कले किए से ये सब मिसिकी बर्डोनाइस आसीगले मॉरिशस रु, ऑलरेडी डुप्लेक्स तो इंडिया थे, ये सब मिसिक दल बल घनी जाकि प्रथम घेराव कले कौटा को मैड्रास जो फर्ट थिला फर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर कले जाकि।
ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଇ ଫଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲେ ତା ଭିତରେ, ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲେ ହେଲା। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ, ତାର ମନେ ପଡିବ ନହେଲେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖୁଥାଅ। ଖାଲି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ୟାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି ଘଟିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କି ସେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଆଇସି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ। ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କଣ କଲେ, ଇନଫର୍ମଡ, କାହାକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ କିରେ? ଆରେ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ? ହଁ, BOUR ବର୍ଡୋନୋଇସ୍, NNAIS ବର୍ଡୋନୋଇସ୍ କଣ କଲେ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଆଇସି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ମରିସସ୍। ये द फ्रेंच ईआईसी गवर्नर द फ्रेंच ईआईसी मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईआईसी गवर्नर कैसे ऑफ मॉरिशस, मॉरिटियस है, मॉरिटियस मॉरिशस। ओके, तो आप कौन है देख, आप कौन है देख, तो मॉरिशस तो फ्रेंच ईआईसी कौन कले ना, एमान जाके मिसिकी कौन कले, काहू कैप्चर कले कि अरे काहू कैप्चर कले? Madras. फ्रेंच ईआईसी कैप्चर्ड मैड्रास, कैप्चर्ड मैड्रास, कैप्चर्ड मैड्रास। मैड्रास माने कौन? सेंट कौन कि फोर्ट, फोर्ट सेंट कौन? George. सेंट जॉर्ज है, तो सेंट जॉर्ज को जाके कैप्चर कले, फोर्ट सेंट जॉर्ज को जाके कैप्चर कले है। केते ना इन सेप्टेम्बर 746, इन 745 रे अटैक करथिले ना, ये इन सेप्टेम्बर केते 1746 रे जाई कोन कले, 1746 रे जाई कैप्चर कले, इन सेप्टेम्बर 1746, गॉट इट। एंड ब्रिटिशर्स इनसाइड सेंट जॉर्ज, inside Saint George Fort were made prisoner of war, prisoner of war, बुझे नहीं, एमती घटना घटिला। तो कौन है, इमान तो ब्रिटिश वाला तो आगे आक्रमण करथिले, आगे जाके फ्लीट को अटैक करथिले, तो तार उत्तर रे से कौन कले, मिसिकी दिए पळे आसले, बर्डनोइक्स डाकिदेले सेटू मॉरिशस रो, ये मिसिकी जाई कौन कले ना फोर्ट सेंट जॉर्ज को घेराव कले, आ सेटा कैप्चर करी कौन जहाँ जो बंदी तांकर जो थिले से लोक थिले, ब्रिटिश लोक तांको सब प्रिजनर ऑफ वार बनेले, आ भितर सब लॉक करके रखले बंदी करके हला। एही समय ब्रिटिश माने कौन करिवे, से नंबर से समय कर्नाटक कर्नाटक इंडियन नवाब किए, आम कर्नाटक नवाब किए थे समय, अरे माने फॉरेन कंपनी गुड़ाक, ये थोड़ी इंडिया सहित मान किसी लेना था, सब बेपार वाणिज्य करके आसते, बुझुछ ना फॉरेन लोक गुड़ा, कि से समय ओरिजिनली कर्नाटक किंग किए थे, नवाब किए थे, नवाब किए थे, अनवरदीन, अनवरदीन थे, 1716 अनवरदीन थे नवाब थे, तेणु अनवरदीन थे कौन कर्नाटक नवाब थे, तेणु ब्रिटिश लोक मैंने हेल्प मांगे प्रथम जाए, फ्रेंच वाला कैप्चर कर आपको हेल्प कर किए किए तो जो मागिले तो मेन अनवरदीन कहते, अनवरदीन चाहूला जे कौन ना, अनवरदीन कौन करेंगे सन्धिया नहीं, से कहले भाई तुम तो भितर कहीं गंड लगी ठीक कहीं शांति भंग कर, तेणु ये टेंशन रे थिले। तो डुप्लेक्स कौन कले ना, डुप्लेक्स टा समय बहुत चालाक था, डुप्लेक्स माने डुप्लेक्स सब गुण तापर रॉबर्ट क्लाइव शिखला, शिखी काम करला सब, डुप्लेक्स भी महामारात्मक लोक थिला, से जाई कौन कला लोभ देखला अनवरदीन, से कहला देख तुम हेल्प करनी, ब्रिटिश लोक तुम हेल्प करा दरकार नहीं, से कहला जे तुम जदि तुम किसी हेल्प करा दरकार नहीं, आम कौन करूँ ना, तुम आम साइड रे रुह, तुम न्यूट्रल रही जाओ है, तो आम कौन करूँ ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज को आम कैप्चर कर बर्तमान तुमको देदेव, बुझे कौन कर मैड्रास आम तुमको देदेव, मैड्रास सेंट फोर्ट जॉर्ज से मैड्रास बर्तमान जो भाई चेन्नई टाउन से नाला, जो जगह जी जगह सब फंड मैंने सेटलमेंट फंड फोर्ट सेंट जॉर्ज रे, तेणु से कहले से तुमको देदेव, क्या अनवरदीन कहला, किए कहला, डुप्लेक्स कहला। तेणु
ଅନୁର ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କିଛି ଲଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମରେ ଚୁପ୍ ରହିବି, ସେ ମୋତେ କହୁଛି ଦେଇଦେବ ବୋଲି କୋଉଟା ମାଡ୍ରାସ ଦେଇଦେବ, ଆଉ ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା। ଯେ କିଛି କହିଲାନି, ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଏ ସେ? ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇଏ କଲା, ସେମାନେ କହିଲା ଭାଇ ଦେଖ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରନି, ତମେ କୁଆଡୁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରୁଛ, ତମର କୋଉଠି କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ତମେ ଏଠି ଆସି ଆମକୁ କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି କଣ ହୋହାଲ୍ଲା ହଉଛ ଏଠି। ତେଣୁ ଏଠି ୱାର ଫାର ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଦେଶ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ୱାର ଫାର ହେଇପାରିବନି ଏଠି। ତମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ, ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରୁଛ, ପିସ୍ ରକ୍ଷା କର ଏଠି। ବାଟ ଅଛି ତମକୁ କଣ ମାନେ ଏଠି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଭଲରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ନହେଲେ ଏଠୁ ଭଗେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବୁଝିହଉଛି? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯଦି ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେଲା ଆ ମନରେ, ଆଉ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ମନ ଲୋଭ ପ୍ରିୟ, ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେଲେ ଗଲା ନା। ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବ୍ରାଇଭ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମନରେ ଲୋଭ ଜାଗି ଉଠିଲା କି ଆମକୁ ଫର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ମିଳିଯିବ, ମାଡ୍ରାସ ଏରିଆ ମିଳିଯିବ। ତ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏ ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଏ ସେ? ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା କଣ ହେଲା, ତ ଠିକ ହେଲା, କ୍ୟାପଚର କଲେ ତ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲେ, ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିଲେ। ଆଉ ଯାହା ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, କିରେ ତମେ ତ ଆମକୁ ଦେଇଦବ କଣ, ଆମକୁ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଦବ, ତମେ ଫର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଦବ ବା ମାଡ୍ରାସ ଦବ, ତ ମାଡ୍ରାସ କାହିଁ? କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମାଡ୍ରାସ ନାହିଁ, ଦବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋମିଜ ରଖିଲେନି। ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ନା କହିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋମିଜ ରଖିଲେନି, ଦେଲେନି, ମାଡ୍ରାସଟାକୁ ଦେଲେନି। ଏଇଟା ହେଲା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଙ୍କର ଇଗୋରେ ଆସିଗଲା, ହଟ୍ ହେଇଗଲା। ଇଗୋ ହଟିଲା ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ, ଆରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ମୋ ସହିତ ଇଏ ଏତେ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ କଣ କଲା ନା 1746 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଏଇଟା ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 46, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କଣ କଲା ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ଆର୍ମିର ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ କରିବା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲା। ଆଉ ମାଡ୍ରାସକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ଆର୍ମି ନେଇକି ଚାଲିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 10,000 ସୋଲଜରର ଗୋଟେ ଆର୍ମି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ସେ? ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କଣ ହେଲା ନା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାଖରେ ମାତ୍ର ସୋଲଜର ହଉଛନ୍ତି 1000 ଜଣ। କାରଣ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଏତେ ଲୋକ କଣ ଦରକାର, ଏତେ କାହିଁ ସୋଲଜର ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଥୋଡ଼ିଟା ଦେଶ ଚାଲିଛି ଏଠି, ବୁଝୁଛ ନା? ତମେ 1000 ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସୋଲଜର ହେଲେ 1000, କିନ୍ତୁ ଇଏ 10,000 ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। କୋଉଠି? ଆଦିଆର ରିଭର କୂଳରେ କିନା, ଗୋଟେ ଆଦିଆର ରିଭର ଅଛି, ଆଦିଆର ରିଭରର କୂଳରେ କିନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦି ଜଣଙ୍କ, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଆଦିଆର ବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ। ବୁଝୁଛ ନା? ସେଣ୍ଟ ଥୋମ କଣ ନା, ସେଇଠି କିନା ଗୋଟେ, ଏବେ ବି ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏରିଆ ନା, ଆମର ଯେମିତି ବାଣୀ ବିହାର, ଶହୀଦ ନଗର, ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲୋକାଲିଟିର ନା, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ ଥୋମ ବି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଣ୍ଟ ଥୋମ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଆଦିଆର ବି କୁହାଯାଏ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ ବି କୁହାଯାଏ। ସେଟା ଲେଖିଦିଅ, ମାନେ ଟିକେ ଲେଖ, ନହେଲେ ମନେ ରହିବନି କିଛି। ତ କଣ ହେଲା ଆପରେ ଦେଖ, ଆପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଇଏ କରିଦେଲେ, କଣ ପ୍ରିଜନର ବନେଇଥିଲେ। ଆପରେ କଣ ହେଲା ନା, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ବେଗ୍ ହେଲ୍ପ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଟକୁ, ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେଗ୍ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ କାହାଠୁ କିରେ, ଫ୍ରମ୍ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ, ଫ୍ରମ୍ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ, ଫ୍ରମ୍ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ ହେଲା। ଫ୍ରମ୍ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନଠୁ କଣ କଲେ, ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଏପଟେ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ କେସରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଦେଖ। ଅନଉରୁଦ୍ଦିନକୁ ଏମାନେ କଣ କହିଲେ ନା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କଣ କହିଲା କିରେ, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କଣ କହିଲା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ସେଡ୍ କଣ କିରେ, କଣ ପ୍ରୋମିସ କଲା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋମିସ୍ଡ ଲେଖ, ପ୍ରୋମିସ୍ଡ ଟୁ ଗିଭ୍ ସେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ କଣ, ଜର୍ଜ ଫୋର୍ଟ ବା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ଯାକି ମାଡ୍ରାସ ହେଲା, ମାଡ୍ରାସ ଯୋଉଟା, ଟୁ କଣ, ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ, ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ ଆଫ୍ଟର କ୍ୟାପଚରିଂ ଇଟ୍, କ୍ୟାପଚରିଂ ଏଇଟା ବ୍ରାଇବ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ବୋଲି। ତ ଅନଉରୁଦ୍ଦିନ କଣ କଲା, ବିକେମ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ବିକେମ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ। and କଣ ୱାଣ୍ଟେଡ କଣ, and wanted no fight ହେଲା, wanted peace and no fight,
चलो ये युद्ध बुद्ध की दरकार नहीं, पीस रक्षा कर, पीएसई पीस है। तेणु ये कंडीशन है। तो बर्तमान ये भी अनर दिन भी ब्रिटिश मान साथ देलानी किसी ये कंडीशन रहा, किंतु डुप्लेक्स कौन कले जो प्रोमिस करते देलेनी, बट डुप्लेक्स डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस। आप कौन है, बट डुप्लेक्स did not keep his promise। तमाम देलानी कौन सेंट फॉर जॉर्ज को देलानी। आर फलस्वरूप कौन है ना, इन अक्टोबर 1746, इन अक्टोबर 1746 अनोर दिन sent a huge army है, sent a huge army to fight the French forces, to fight the French forces, and capture Madras। तो कौन है बर्तमान फाइट हम क्या भीतर, फ्रेंच आउ क्या भीतर कि फ्रेंच आउ अनवर दिन। देखी पार्छ ना नहीं किए काम करिथिला, फिर आग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटाक कला, सी जाकि फोर्ट को माने सेंट फॉर जॉर्ज को माने कैप्चर करके घेराव करके रखिले। तर ସେମାନେ ଆକୁ ଅନର ଦିନ ଚୁଛା ଲୋକ, ତାର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, ଇଏ ବସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଏଠି ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଏଠି ଫାଇଟ୍ କିଛି କରନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାଇକି ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେଲାନି। ପରେ ଦେଲାନି, ସିଏ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ଫାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଜାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଆମର ଅନର ଦିନ କିଛି ଯାଏସ୍ ନଥିଲା, ଭାଇ ତମେ ତମର ବାଡିଆ ବାଡି ହେଇକି ମର, ଯା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ବାଡିଆ ବାଡି ହେଇକି ମରିଯାଅ, ଏଠିକି ଆସନି। ତମେ ଏଠି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରୋମିସ କରିଥିଲା ଦବ ବୋଲି, ଦେଲାନି, ୟାଙ୍କର ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ମତେ କହିଥିଲା ଦେଲାନି, ଚାଲିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। 10,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହାଣୀ। ତ କଣ ନା, ଇନ୍ ଦ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଦିୟାର ରିଭର, in the coast COA, in the coast of Adyar river 1000 soldier of French defeated कौन 1000 soldiers of French। देख तांकर 10,000 जन होइकि, कारण सब उन्नत मानर अछि, माने ट्रेडिशनली युद्ध करूछन्ती। फ्रेंच डिफिटेड 10,000 कौन सोल्जर ऑफ अनवरुद्दीन, 10,000 सोल्जर ऑफ अनवरुद्दीन। सोल्जर्स ऑफ अनवरुद्दीन कारण से जो थे से जो युद्ध चली जो युद्ध है, एमाने खाली संख्या बल सीना, एम आधुनिक टेक्निक ना कि ना, ट्रेनिंग सिस्टम भल ना, ट्रेडिशनल से युद्ध कर कौन हम सी तो सी 1000 जन भी समस्त हरईदे, 10,000 लोक हरईदे। तो धक्का लगे अनुभूति जना पड़गला औकात के आगुरी जो गर्व थे आम सब करदेबू आम ये फी मात्र 10,000 लोक आम 10,000 लोक हरईदे। तेणु ये जेहतु आद्यार नदी कूल होता है, बैटल को कह जाए यहाँ सब कर्णाटक वार अंडर आसूँ, बुझे ना नहीं, कारण कर्णाटक रिजन युद्ध हो। तेणु बर्तमान यहाँ कौन है, यही युद्ध को आम कहले बैटल ऑफ कौन कि बैटल ऑफ आद्यार, बैटल ऑफ आद्यार और बैटल ऑफ सेंट थोम भी कह जाए। बैटल ऑफ कौन रिजन ना सेंट थोम, बैटल ऑफ सेंट थोम, सेंट सेंट थोम THOME, सेंट थोम। ये सेंट थोम हूँ कौन ए स्मॉल लोकालिटी इन चेन्नई नाउ, देखिए ए स्मॉल लोकालिटी इन चेन्नई नाउ, ए स्मॉल लोकालिटी इन चेन्नई नाउ। ओके, तेणु कौन है तो आंकर चेता पशिगला कह अनवर दिन फिर आम एत लोक थी हरईदे, आ साहस बढ़ीगला कह, अरे क्या साहस बढ़ीगला बर्तमान, अरे क्या साहस बढ़ीगला फ्रेंच मानकर,
फ्रेंच मानकर साहस बढ़ीगला तेणु एमती एमती कि ये 46 47 कथा से मैंने अक्टोबर माने 47 मसीहा आसीगलानी ताମାନେ तो एमती चली ये बहुत टेंशन रे अच्छा ये सब जिन चली बर्तमान तो कौन है तापर ऑस्ट्रिया रे कौन है ना 1748 रे ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो चली 1740 रु चली बंद हो गला है बर्तमान कौन है ना 1748 बेलू कौन है ना बंद हो गला 1748 मसीहा बेलू in the year 1748 in the year 1748 कौन है 1748 कौन है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन एंडेड ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन एटा कोड चलथिला एटा कोड चलथिला ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन हां यूरोप रे बर्तमान एटा एंडेड हैला एटा बंद हैला बर्तमान कोन हो देखो आ जो जेते वार बंद हो तो गोटे ट्रिटी स्वाक्षरित हो तेन गोटे शांति चुक्ति स्वाक्षरित करा गला कौन नाउ ब्रिटिश एंड फ्रेंच साइंड ए ट्रिटी नेम्ड ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपल वेरी इंपोर्टेंट हैला बर्तमान एमान भीतर ट्रिटी हैला कौन हैला ना नाउ ब्रिटिश एंड फ्रेंच ब्रिटिश माने ऑस्ट्रेलिया माने यूरोप रे जेतु बंद हला सेठी तांकर सेठी माने यूरोप रे ट्रिटी साइन हला नाउ ब्रिटिश एंड फ्रेंच साइंड ए ट्रिटी नेम्ड कौन करे नेम्ड as a treaty of Aix-la-Chapelle चैपेल है PELLE ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपेल ट्रिटी साइन हला बर्तमान अरे बुझा पड़ुची तो ट्रिटी रे कौन कौन शर्त हला सब ट्रिटी रे कौन कौन साइन हला देखो जो ट्रिटी एक्स्ट्रा चैपेल हला कौन कौन तो रहला सब देखो ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपेल जो ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चैपेल हला तो कौन कौन रहला सब शर्तावली कौन रहला देखो तो एपटे ब्रिटिश ये ब्रिटिश गोटे पटे ब्रिटिश आ गोटे पटे फ्रेंच तो कौन हला बर्तमान तो फ्रेंच वाला कहले जे ब्रिटिश वाला कौन फ्रेंच वाला कहले जे कौन हबो ना जे गोटे जगह थिला जोटा होची लाउजेबर्ग हैला जोटा कि बर्तमान कनाडा रो गोटे एरिया हेते बेला एटा फ्रेंच पाकर थिला LOUS LOU लाउजेबर्ग LOUIS बोलते लाउजबर्ग BERG देखि दो स्पेलिंग डेटा बोलते लुइसबर्ग LOUIS ना ये होते लुइसबर्ग है ना लुइसबर्ग BERG लुइसबर्ग एटा कौन ना बर्तमान होची कौन ना ए पार्ट ऑफ कनाडा नाउ बर्तमान ए पार्ट ऑफ कनाडा नाउ है ना but at that time it was a part of French but at that time कौन हो जाएगा time it was a part of French okay तो ये कौन कहले जे ये ब्रिटिश मानन कहले तमे जो ये एटा को अख्तियार करने थिले के से ब्रिटिश मान ब्रिटेन से कहले एठी जो लुइसबर्ग अछि तमे एटा कोन करना एटा वर्तमान फ्रेंच को दे दो एटा कोन करबो लुइसबर्ग को तमे कोन दो एटा फ्रेंच को दे दो फ्रेंच को रिटर्न करबो हला आ तापर कोन हबो ना मद्रास रे ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया एटा यूरोप रे हबो किंतु एठी हमर कोन हेछि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अख्तियार कर रखि जेठी इंडिया रे अरे कोडो घर को रखिथिला मद्रास सेंट फॉर जॉर्ज को तो मद्रास को तुम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटर्न कर दो एठी तेन एठी कोन हबो ना मद्रास को तुम कोन करियो बर्तमान
ମାଡ୍ରାସ କୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ରିଟର୍ନ କରିବ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କୁ ତମେ ରିଟର୍ନ କରିବ ମାଡ୍ରାସ ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ତମେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଲୁଇସବର୍ଗ ଦେଇଦବ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତମକୁ ଏଠି କଣ ଦେଇଦବ ଆରେ କଣ ଦେଇଦବ ହୁଁ ଆରେ ବୁଝା ପଡିଲା ନା ବୁଝିପାରୁନ କେହି ମାଡ୍ରାସ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଲା ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲ ସାଇନ୍ ହେଲା ତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଲୁଇସବର୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ରଖିଛ କାରଣ ଲୁଇସବର୍ଗ ହଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଏ ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଏ ସେ ବ୍ରିଟେନ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲା ଏଠି ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ ମାଡ୍ରାସର ବୁଝିହଉଛି ଇଏ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରାଫେରି ହେଇଯିବା ତମେ ଆମର ଲୁଇସବର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ତମର ଯୋଉ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ମାଡ୍ରାସକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସର ଯୋଉ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ତମକୁ ଫେରେଇଦେବେ ମାଡ୍ରାସ ତମକୁ ଫେରେଇଦେବେ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଇସବର୍ଗ ଫେରେଇଦେଲେ ୟାଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ଫେରେଇଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ହୁଁ ଆରେ ବୁଝା ପଡୁନା ବୁଝା ପଡୁନି ତ ୟେସ୍ ସାର୍ ହେଲା କଣ ତାହେଲେ କିଛି କଣ ଆରେ ହେଲା କଣ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ତମେ ମାନେ କେବଳ ଖାଲି ଅନଅର୍ଡିନ ମଝିରେ ନାଁ ପଡିବା କଥା ସେ ଯୋଉଟା ତମକୁ ନେଇଥିଲେ ପୁଣି ତମକୁ ଫେରେଇଦେଲ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଫେରେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝାବୁଝି ହେଇକି ରହିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ପଡିଲା ଅନଅର୍ଡିନ ଟେନସନରେ ରହିଲା ଅନଅର୍ଡିନ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ହେଲା କଣ ଦେଖ ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା କାହିଁ ଲେଟ୍ ହେଲା କିରେ ସାର୍ ଥଣ୍ଡା ଜର ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ହଉ ହଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ମେଜର ଜିନିଷ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦେଖ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ୟୁରୋପ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ୟୁରୋପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ହେଲା ୟୁରୋପ ଏଠି ୟୁରୋପ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ୟୁରୋପରେ ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଆଟାକ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିପ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଆଟାକ୍ଡ ବା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟିଶ ଇଆଇସି ଆଟାକ୍ଡ କଣ ଆଟାକ୍ଡ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସିପ୍ ଆଟାକ୍ କଲା ଯୋଉ ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ମାଡ୍ରାସ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଆଇସି କ୍ୟାପଚର୍ଡ ମାଡ୍ରାସ ହେଲା ତ ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ମାଡ୍ରାସ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପଚର କଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା ଅନଅର୍ଡିନ ଏକା ସବୁ କେମିତି କଣ ଗଲେ ସବୁ କଥା କାହାଣୀ ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟଥୋମ ହେଲା ଏଠି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟଥୋମ ବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ କଣ ଆରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟଥୋମ ଆଉ ଗୋଟେ ନା କଣ ତାର ଆରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟଥୋମ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତି ହଁ ଆଦିଆର ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଆଦିଆର ଆରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ଆରେ ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସୁନି ଭଏସ ଆସୁନି ଠିକରେ ଆରେ ମୋ ଭଏସ ଆସୁନି ନା ଆସୁଛି ସାର୍ ସମସ୍ତେ କାହିଁ କିଛି କହୁନ ଶୋଇପଡୁଛ କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟଥୋମ ବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଆଦିଆର ବି କୁହାଯାଏ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟଥୋମ ହେଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ତେଣୁ କଣ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସଲା ଚାପଲେ ଚାପେଲ CHAPELLE ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା କିରେ ଆର ସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ଆର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ମାଡ୍ରାସ ୱାଜ ରିଟର୍ନ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ମାଡ୍ରାସ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଡ୍ରାସ ଫେରି ଆସିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ୟୁରୋପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଲୁଇସବର୍ଗକୁ ଦେଇଦେଲେ ୟୁରୋପରେ ସେମାନେ ଲୁଇସବର୍ଗ ଫେରିଦେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫେରିଦେଲେ କଣ ମାଡ୍ରାସ ଫେରିଦେଲେ ତ ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରମ ଏହା ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେବା ସହିତ କଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏତିକି ଏଣ୍ଡ ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କଣ ହେଲା ନା ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ରିଜିନ ଥିଲା ହିଁ ୟୁରୋପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଯୋଗୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଡରେ ଥିଲେ
ତେଣୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଲଢ଼ିଲେ। ତ କେହି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯାଇକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ଲିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କଲେ। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ମାଡ୍ରାସକୁ ଯାଇକି କ୍ୟାପଚର କଲେ। ମାଡ୍ରାସକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ, ସିଏ ଆସିକି ଅନୁରୁଦ୍ଦିନର ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ। ଅନୁରୁଦ୍ଦିନ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଆସିକି କହିଲେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାପଚର କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। କ'ଣ ଦେଇଦେବୁ? ମାଡ୍ରାସ ଦେଇଦେବୁ। ମାଡ୍ରାସର ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ରଖିଛୁ, ତମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ତ ଅନୁରୁଦ୍ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଲେନି। ସେ ପୁଣି ଟେନସନ ହେଇଗଲେ କାହିଁ ଦେଲାନି ବୋଲି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଦିଆର ନଦୀ କୂଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଆଦିଆର ନଦୀ ବା ସେଣ୍ଟ ଥୋମ୍, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ୍ ବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଆଦିଆର କହନ୍ତି, ସେଠୁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନୁରୁଦ୍ଦିନ ହାରିଗଲେ। 10,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର 1,000 ସୈନ୍ୟ ପାଖରେ ହାରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ହାରିଗଲେ। ହାରିଗଲା ଫଳରେ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ଗର୍ମାଗର୍ମି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ହାରିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯୁଦ୍ଧ। ସେ ଯୋଉ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲ, ଯାହାର ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଯେ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ମାନେ ଲୁଇସବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ବ୍ରିଟେନ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟୁ ଲୁଇସବର୍ଗ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଦେବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ମାଡ୍ରାସକୁ ଅକୁପାଇ କରିକି ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଦେବ, ବ୍ରିଟେନକୁ ଫେରେଇଦେବ, ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଫେରେଇଦେବ। ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ସେୟା ରହିଲା, ସେମାନେ ଫେରାଫେରି ହେଇଗଲେ। ତ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଲା ଅନୁଭୂତି। ବୁଝା ପଡୁଛି? ନୋଟ କରିକି ଲେଖ, ସିନ୍ସ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିୟନ ଇଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର। ଲେଖ ସିନ୍ସ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିୟନ, since the battle happened in Karnataka region, since the battle happened in Karnataka region, it is known as first Karnataka war. Since the battle happened in Karnataka region, since the battle happened in Karnataka region, it is known as first Karnataka war. It is known as first Karnataka war. It is known as first Karnataka war. Since the battle happened in Karnataka region, it is known as first Karnataka war. अच्छा, फास्ट कर्नाटक वार रिलेटेड आउ किसी प्रॉब्लम का कहला कि बुझा पड़ला रे केमती कोन हैछि। देखो एगेन मु कहूची एगुडा हमको दरकार है ओनली फॉर प्रीलिम परीक्षा हला, प्रीलिम एग्जाम पा एगुडा हमको दरकार है। तो भल से बुझी जाउ था। हमर प्रीलिम परीक्षा पा एगुडा दरकार है, तो भल से बुझी जाउ था केमती हला, कोन हला, का पर कोन हला। आपर हम जीवा सेकंड कर्नाटक वार। एबे फास्ट कर्नाटक वार सरी गला। तने फास्ट कर्नाटक वार स्टार्ट हेतिला कहीं देखो कोन पाई स्टार्ट हेतिला, कारण ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो एंड कोठी हला ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले। सब ट्रिटी गुडा मन रखियो, पजरा ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले का भीतर हेतिला। ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले कोन शब्द थिला, हमर एमसीक्यू के भीतर जहां भी बनिबा हम आराम से करि परिबा। ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले का भीतर हेतिला, ट्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा चापले रे जो गुडा बंद हैला। तो से बैटल ऑफ सेंट थोम कोठी हेतिला, बैटल ऑफ आदियार का भीतर हेतिला। अरे रिजल्ट कोन हेतिला, काहे की हैला, ऑल दोस थिंग्स वी नो, यू नो नाउ। अरे बुझा पड़ला समस्त की ना, का बुझा पड़लानी। तापर हम जीवा सेकंड कर्नाटक वार, जोटा कि हम पढ़िबा तार बैकग्राउंड बर्तन देखिबा सेकंड कर्नाटक वार। सेकंड कर्नाटक पर पढ़िबा लंबा अछि सेटा हला, गोटे क्लास लागो। सेकंड थर्ड कर्नाटक वार आस्ते आस्ते पढ़िबा हमर टाइम अछि, किंतु ग्रेजुअली मु जहा पढ़ी जाउची वर्तमान ना, थोड़ा टिके टिके ताको नोट भल से करके रखुता, एबे पढुता टिके टिके होला पर एमसीक्यू टिके बनेबा पर जाय किछि किछि हला। तो एमती हे कि जीवो। आ गोटे इंपोर्टेंट मोर कहबार थिला कोन ना, देखो जदी चेंज हे जो सिंगल ऑप्शनल हे जीवो तो हेनी, जदी हबर हे गला भी हमहु किछि प्रॉब्लम नै, कि डरिबार किछि आवश्यक नै, बहुत भलो हो ऑप्शनल कमी जीवो, बुझिस ना। तेनु जे परन हेनी वर्तन ए सिस्टम रे हम चलीथिबा हला। आ एबे कोड सुनि कि बायस देबा कथा नु, हबो न हबो एटा नै। तो सब बेले मन रख, जो जिंसटा हम कंट्रोल रे नै से जिंस पर चिंता करियर कोनोसी आवश्यकता नै हला, बिकॉज़ दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तेणु जदि आम कंट्रोल रे जो जिन ना तापर चिंता करी कौन लाभ अच्छी है। जदि है चेंज है से अनुसार पुणी अलाइन करवा आमको, जदि चेंज न हो चली भाया तो आम चल बर्तमान जे पुराना सिस्टम अच्छे आम पढ़ुवा बर्तमान। यदि आगू चेंज चेंज किसी है आम से अनुसार निजक अलाइन कर बुझेगा। अरे बुझेगा। अच्छा ठीक अच्छे, आम पुणी स्टार्ट करवा।
ଏ କ୍ଲାସ ର ରେକର୍ଡିଂ ହଁ ଅଛି। ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଟା ସରିଲା, ପୁଣି କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍କକୁ ଯିବା। ଏବେ ଯେତିକି ଯେତିକି ବନଉଛି ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଥାଅ, ନୋଟ୍ସ ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଥାଅ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିଚାଲ, ଲେଙ୍ଗଦି କ୍ଲାସ ତମର ବି ଲାଗିବ ଆଗକୁ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ। ଏବେ ତମର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତ ଟିକେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଏବେ, ତ ସେତେବେଳକୁ ସରିବ କିଛି ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ପଢି ପଢି ଚାଲୁଥାଅ। ଆଉ ଯଦି ବାହାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି କିଛି ବାୟାସ୍ଡ ହବାର ନାହିଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନାଲ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଓପିଏସସି ନୋଟିଫିକେଶନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏବେ କିଛି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା। ହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଅପସନ ତ ଭଲ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ଘଟୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ହେଲା ଯେତିକି କ୍ଲିୟର କରିକି ଯାଅ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପଢା ହବ ତାକୁ ଭଲ ରିଭାଇଜ କର, ପଢି ପଢି ଯାଅ, ଯେମିତି ପୁରା ମର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ମର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସରିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଯାଇଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ ଯିବା ସବୁ ହେଲା। ତମମାନଙ୍କର ଲେଙ୍ଗଦି କ୍ଲାସ ବି ଲାଗିବ, 3 ଘଣ୍ଟିଆ 4 ଘଣ୍ଟିଆ 5 ଘଣ୍ଟିଆ କ୍ଲାସ ବି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ପୁଣି ଲଗେଇବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ହେଲା।